Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Bismillahirrahmanirrahim. Bir adam atadan el tarqalsa emne üçün ulut bolup tilleri başka bolup ketken deydi. Kıtaylı Kırgız'ın tili seninkine başka çarak ko. Kalay banke dep söylesen, konserva desen misali şu. Oşentip söyleyiversen daha kança dayın taptağı eki börek tili bolup kalat da. Oşentiri getiver düşünüş gerekti. Vaqt uzurgan sayın. İlgari okusak Batkent'ten bir dostumuz gelip talaslı dostumuz var eken ökoşa kaldı kvartirada. Anan жазып koyuptur deyip kalitlengen tagi dedi. Ol geç kotup duygu gire albay. Ne kalitimine, lengesimine, tagidasimine. Görse açkıç meşöktün astındaki. Hem oşundaydı ökötün öyle Bir jolu uktarın aldığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Düşümde körsöm dep niyet kılıp jattım ele. Biroq Peygamber demez sizdi gördüm deydi. Bul Peygamberge karaganda sizdi kövrөөк jakşı körүү degendi bildirбейби deydi. Yok sen Peygamberge ol mahabatın azırak degendi bildiredi. Açık attığı için tarı göret degen söz da. Peygamberdi mahabatın kövrөөк kılsa inşallah jakşı bolat degen söz. İlgari biri Peygamber tuş görmeyim dese aytıptır balık yeşin gerek, 2 kilogram tuzlu kurulgan balık yeşin gerek, su içmeşin gerek. Çünkü Peygamber görüyorsun. Düşünmene su görüp çıkıptır, aytıptır. Sen Peygamber deme su görüp çıktın dese, sen su içkin gelsene su görüyorsun da. O şoğa Peygamber jakşı gözün Peygamber de görütelen sen. Deptir da şunday eken. Biroq bizde ele görgön jaman emesin. Aldı ele jakşı inşallah. Eğer jakşı etiqat kılsan, anan bul jaman desen, anda jaman bolat. Bismillahirrahmanirrahim. Namaz okup jatkanda sajdada Kırgız tilinde dua kılsa bolobu, nafil namazda bolat da aytıp жүрөбүz. Men davatçımın deyt, anan uşul okup jatkan kiteplerimizde tandalgan hadis, fazail, amal jana başka kiteplerде tуура эмес hadisler бар деп жатышат. Tуура эмес эмес дайыf hadisler бар деп айтыш керек да. Oşoğa kандай karayısız deydi. Aytıp жүрген hadislerimiz aytıla öğret bardık. Antkeni bulardan bardık fazailde soğup bulut degen söz. Haram halal demesi de bunu öğret. Peygamber birisine tirilsen 100 şahitin soğu berilet degen hadistin ayta ketespi öte tuğra. Antkeni bir sünnet tiriltken degen söz bu adamlarga jetti degen söz bulut da. Anan 100 şehit. Bir şehit öldü, bir şehitin soğu 100 şehit öldü. Biroq sünnet tirilsen bu milyon adamlar sünnetke kelip atpayбы degen söz da. Misal üçün men ümit kılam urmatlı bir tuğanım. Şol bizin yerlerge aydı qarap oroza karmaş gerek ekenen men ayttım dep oylayım. Bilişetli biroq açık men ayttım. Oşondan so ümit etem urmatlı bir tuğanım. Oşonda öyle kebir nesi haram ekendigin açık aytkaным var, bilem mayramlar jönünde başka jönünde soğup keletdi ümit kılam. Oşoğa özümü kadır varkımı tapkan reputasiyanın bardığın ortaga koyup anan aytkanbız. Kudayım soğup bersin dep. Şoň üçün arganda boron çapkın gelgende turup bergenge tuğra gelatan kene adam soğup hareket kılış gerek bardığыбыз. Anan şunday da 100 şehit degen 100 şehit biroq kede 100 şehitin de köp soğup bolup ketet. Bir sünnet tiriltip atkan bolsun. Kur'an kiteptin Kırgızçasını okusam bolu, kızık vaktim bilen bolut. Bizde 7-8 kotorma var. Toluk kotorma şunday, biroq bunday kıskaça. Hani uzunurağı mufti damlanık var, 2 tonluk boluş gerek. 10 toma, 10 para. Atam köp arak içet, menden pul surayt, me kılayın deydi. Pul akça beribi, arak içkenge, eger de ayt, adal nersek ap kep bereyin deydi. Tammağa satıp gelip beri şu. Emne kılış gerek. Dostum namaz okup ayt, ertemen turgusam jaman göröt, ne kılayın? Jaman görse göre versin. Akırın turgus, sen kutulasın, jaman görse, emne biz ile jakşı görüp ota bir neke dep aytsan. Jaman görse dep otpay, şol siyaktı da. Jakşı aytıp, emne ne dep koy? Tuğanıga jakpaysyna, şunday da. Din ilimini öýrenöýün dep jatam, kaysıl jerde sunuştay alas deyt. Men siyasatçı olup ketken hazır, muftiyatga barsam, muftiyatda okuu bölümüne suraysın var. Alar şunu жооп беришет да, бардык саясатчылар мындай кылып, мындай ушинтип жооп берет, вроде бы, бирок жооп жок да, шол сыяктуу эле. Өткөндө айтсам бирөө, "Минеге менин медресем калып кетти" дейт да.
Эми бардыгын санап отура турган мен сага компьютер эмесмин да. Ошого мен айтам, муфтиятка барсаң, ошондой бөлүм бар, ошол айтып берет сага. Эгинде Кыргызстанда көптөгөн мусулмандар мечит салууду жарышат, ал эми больницалар салынбайт алар тараптан деп дейт. Бирөөлөр кызык да, намаз окушпайт, анан намаз окугандарды силер эмнеге кыргызча кийинбейсиңер дей берет да. Өзү кыргызча деле жок, намаз дагы жок. Анан ушинте берет. Анан өзү бирөө мечит дагы салбайт, анан салгандар эмнеге мечит сала бересиңер дейт. Эмнеге доктор салбайсыңар больница? А сен сала бер. Сен сал ошону. Мен жок деп айтпайм. Деп айтсаң болот да, бирок антип айтпайбыз биз айтабыз, эми мусулмандар ошол пайгамбар алейхиссалам айткан кимдеги мечит салсага бейиш болот, бейиштен үй курулат деп айткан деген текстке жабышып алышат. Анан адам биринчи салганда ошол мечит салган жакшы текст бар, ачык текст бар да. Анан мечит салгандан экинчисинде ооруканадагы салат, медресе салат, башка салат, акырындык менен келет да. Мисалы үчүн жипчилаңач кетип атасың, элестетип көр. Жипчилаңачсың уурдап кетти бардыгын. Эптеп кагаз менен минтип кетип атасың. Анан калпак сатылып атат, ыштан, турса, майка. Биринчи мине аласың, биринчи ишме аласың да. Анан биягын жылаңач калпак алып алып эмне кыласың? Түшүнбү? Ошол сыяктуу биринчи салганда мечит салат. Эмнеге? Ачык текст бар да, саңа мечит үй курулат деп. Анан экинчи кийесиң. Айтат да, бир акыл эс жок экен, бу калпак кийбей эле башка бирдеке кийбейби? Калпак сатаганга чейин калпак жакшы калпак. Эми калпакта коргулуп бүттүк бардыгыбыз. Кытайс калпак кийбей эле туугандар, а? Жанагыдай бир шалчага окшогон бирнекеден калпак тигип атпайбы? Суран кийбей келе ошону. Ал биздин калпак эмес, ал шылдыңдоо, а? Эптеп бирнеке кылып, калпак күнү деп бардыгы бирнекелер кийип алышты. Калпак жакшынакай болуш керек да. Мен таң кала берем да, депутаттар айтышты эле, ошого бирежеке чыгып каршы болду эле, элдер ага каршы болушту да. Калпакты мыйзамга киргизиш керек баланы түкүн деп. Жогорку кеңеш урматтуу бир тууганым, олуттуу мыйзамдар көтөрүлүш керек да. Машина номерин алыш керек жок, калпак кийиш керек жок, андай керек жок, мына. Кээ бир нерсеге анын мыйзамдын кереги жок. Паспортко кыргыз деп жазбаш керек. Паспортко кыргыз деп жазып койсоң, кыргыз эмес болсоң эч ким сени кыргыз кыла албайт. Манастын же Семете Сейтектин паспорту жок эле, кыргыз болуп келген да. Паспорт кече эле жакында чыгып турматты бир тууганым. Ошон үчүн улуттуу паспорт менен сакташ мен ойлойм, ал кыйын нерсе. Акча берип жаздырылат, паспорту алып алгандар көрдүк, канчалаган карап туруп жигиттерди көрдүк. Неге десең капы болот, кыргыз паспортун көтөрүп жүрөт. Мисалы үчүн көрдүм канчасын. Канчалаган түрктөрдү көрдүк, кыргыз паспортун көтөрүп жүрөт. Канчалаган башка улуттагылар кыргыз жаздырып алганын көрдүк. Ошентсең эле кыргыз болуп, мундуз болуп кетеби? Жок. Андай эмес. Ошон үчүн ага ачуулак. Ошон үчүн калпактагы биздин улуттук өзүбүздүн нерсебиз жакшыта кылып кие беришибиз керек. Аердегилер улуттуу нерсе, кантип өнүгөбүз, кантип мамлекет өнүгөт, кантип Сингапур болобуз деген ойлонуш керек да. Билбесе орун бошоп кетиш керек, башка бирөө келиш керек. Эмне кылышын билбей эле ушинтип бирнекени айтып эле гүлдөтөбүз, анан көгөртөбүз эле гүлдөрдү басына айтып бербей, аны калтырыш керек жанагы гүлөстүргөндөргө. Аракты ичкен адамга эмне үчүн жаназа өтпөйт деп айтылат. Энтип айтылганын мен билбейм. Жылан этин жегендерге да жаназа өтпөйт экен, эмне үчүн андагы мен билбейм. Билгенге жооп берем, билбегенге жооп берем. Туура, кээде арак ичип алгандар болсо, ушуга жаназа окубайбыз деп коркутабыз кыйла. Бирок аны капыр деп айта албайбыз да. Арак ичсе ал капыр болуп кетпейт, бирок күнөөкөр болот. Арак ичкен адал десе, анда акыйдасы бузук болгон үчүн Курандагы арак арам деген каршы чыкканчы имандан чыккан болот, буга жаназа буйрубайт. Бирок арак ичкендиги үчүн эмес, айткан акыйдасы үчүн. Туура эмес, ынаным ишеним үчүн ал имандан намаз окулбайт. Түшүнүктүү тууганым. Бирок арак ичип келдирап барып өлүп калган болсо, жаназа окуя бересиң, ал эми мусулман фасык. Билет да бул күнөө экенин. Астагфирулла эми ичпейт эле. Мен ушинтип капы болуп кеттим деп ичип алгандар бар да. Айылга барсаң кээде бир айылдарда көп да. Мындай мастар келет да, анан ажеке деп ушинте беришет да. Анан кийин билет арак экен. Кечирип коюң, ичип алдым. Ушундан ичпей кетип калса, кечип кучактап өбөрөт, анан кечирип. Мени кучактап берсе эле күнөөсү кечирилип кетчү деп болупчу. Шундай анан кийин нанга акча берип коюңчу дейт. Билесиң, баралар ичетчи. Маселесин билип алган. Нанга акча берип коюңчу деп ушинтет анан. Нанга десең, нанга деп ушинте берет. Анан нанга деп берип коесуң. Анан нарак барсаң эле кайра. Жин боюнча мен көп маалыматым жок. Бул жыргалга барып сураш керек.
Rüküde turgan кезде kayakты караш керек, сажда кыла турган жери каралат. Аттахият отурганда дагы өзү жүрөктү карасын дейт, анан сажда кылган жерди караса болот деген дагы сөз бар. Үйлөнгөнүмө 5 ай болду, квартира жашайбыз. Мен азыраак тыйын табам, аялым көбүрөөк пул табат. Бирок ошол эле пул тапканда айтып кечке сүйлөй берет дейт да. Анан аялым менен жашагым да келбей калды, намаз дагы суз болду, чай ичким дагы келбей калды дейт. Айтыш керек, урматтуу бир тууганым. Ушундай да, үйлөнүп калса эле биринчи маселе үй алыш керек, анан бай болуш керек, машина кылыш керек деп эле экинчи максаттарды коюп алган. Ал нерселер жаман эмес, жакшы нерсе, урматтуу бир тууганым. Бирок биринчи маселе анда эмес да. Как будто үй алганга үйлөнгөндөй түшүнөсүң да. Адамдын көңүлү болуш керек биринчи кезекте. Аял күйөөгө ишенгенди билиш керек. Ишенбесең тийип эмне кылдың деген сөз да. Кээ бир аялдар күйөөгө тийгенден баштап мага эмне калат, менде эмне болот деп ойлонушат, ушундай бар да. Жок, андай эмес. Ишенип жашадыңбы? Ишенип жаша, ишенич берсең, ишенич аласың деген сөз да. Адам ишенгенди билиш керек, урматтуу бир тууганым. Мен дуа кылабыз. Сүйлөшүп айтыш керек, отуруп алып. Эмнеге ушундай кылып атасың сен? Ушинте берсең, ушинте ажырашканга туура келет. Мен ушунча таап атам азыр. Сен иштебей эле кой, мага акча таппай эле кой, аракет кыла ушу менен. Же таап келсең, аны милдет кылба. Милдет кылып иштеп атасың сен, милдет кылба ошону кел. Бир күн мен, бир күн сен. Бир күн сенин колуңа кара качат, бир күн менин колума кара качат. Кара качат деген бактылуу болуп кетем деген сөз кыргызча. Кара качат деген сөз, колуна кара качыптыр деген сөз, бул киная, кыйытма сөздөр да. Бактылуу болуп кет деген сөз да. Карга өзү билет деш керек да. Жумуртканы кабыгы сырты менен аштын пловтун демине кошуп демдеп бышырса, кээ бирлер жебе атыптыр, идишти 3 жолу жууп кургатыш керек деп, ошол кандай болот дейт. Китептин атын унуттан, бир кана китепте келет, эгерде жумуртканын сырты таза болсо, таза бойдон эле болот депчи. Албетте жумуртканын сыртына жанагыдай тезек, тооктун кыгы жабышып калса анда болбойт да. Анан кээ бир тарикаттамын дегенде жумуртканын сыртын наждак менен наждак кылып анан бышырып аткандар бул болбогону тополоң маселе. Анан бирок мен пловтун немесине салып жумуртка бышыр деген менин көңүлүмө жүгүптү туура келбейт. Анткени жанагы канча жуусаң деле балким кычыгында калып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн идишке бышырып, анан көрбөсө жөнүнө төгүп чайкап коет, болду. Анан ачып жей бериш керек болот деген сөз да. Пловко мен да көңүлүм тартпай салганды. А бирок өзүнчө идишке салып, идиштен 3 жолу чайкаш керек, ичи арам болуп калат экен деген сөз жок. Жумурткансы таза болуп көрүң, таза деп айтылына берет. А берки болсо аппетиттин эле маселеси. Пловко салып койгон жакпайт мага. Ушуну сурап, ушу хит болуп кетти. Маккада жүрөбүз, умрада 150 алдадан ушуну сурады. Бирөө айткан, апамдар чоң сарайда жүрө бирнеке эмне, ушундай укту даватка чыктык эле, жумуртка ушундай экен деп. Канча маселе айтып, Алланын улуктугун айтасыз, алты сыпат айтасыз, оны айтпайт. Анан жумуртканын кабыгын айтып. Өз 5 сомдук тыйындык жумуртка 5 сомдук. Анан оны болсо тим эле бир маселеде кылып айтып, адамдар кызык экен ушундай. Тим эле интернеттен, WhatsApp'тан бири-бирине көчүрүп басып жүрүшөт. Шабан айына 10 күн жетпей үйлөнүп алса эмне болот дейт. Ошо 10 күн жетпей үйлөнүп алган болот, нормальный. Шабанды үйлөнгөндө соо көп деп атат да. Жок. 24 саат 12 ай үйлөнө бересиң, эч зыян жок иншалла. Жешилтип отап артка жылдырсынбы? Жок, жылдырба. Жакшылыктын эртеси жакшы. Бычышып алыштык элек. Бычышканда көңүлү калып калбайбы? Эмнеге жылдырды, бирнеке болду деп баспаса болот да. Атенем 15 жыл мурун бир кызды багып алган, апамдын эмчегин ойноп эмчекен, бирок сүт чыкчу эмес экен. Ошол кыз бизге кандай болуп калат дейт. Эгерде сүт чыккан эмес болсо, бир тамчы дагы. Анда силерге махрам эмес болот. Соо алат атенеңиз ушундай. Сизге никелеп койсо деле болот. Бирок биздин салт көтөрбөйт, кантип багып алган, бирок бар илгертен эле ал нерсе. Анткени баласы эмес да. Махрам эмес болот. Эгерде сүт эмбесе, махрам эмес болот. Оорураак суроо экен. Талаада жалгыз парз намаз окуп жаткан учурда алдыңдан жылан чыгып калса эмне эмне кылуу керек? Карап көрөсүң, чага турган болсо качышың керек, нарактар окуйсуң. Кубалабаса өлтүрүп коюп окуйсуң. Өзү кетип алса кете берсин ардын жолу менен, ага эмне? Атенен жана бир туугандарыңа тирүүсүндө эле сооп багышса болобу? Кана кантип болот? Эмнеге Куран окуп атабыз жанталашып, тирүүмүн сооп алып калайын деп? Багыштасаң боло берет, эчтеке болбойт.
Allah'ını estегенде адамдын элесинде кылып эстесе болобу? Ансыз Allah'ını эстөө кыйын болот. Жок. Аллахты элестетпейсиң, эстейсиң. Sıpattары менен. Райымдуу, меримдүү деп, ошондой. Устазды урмат кылуу, зиярат кылуу жөнүндө дейт. Байат бербей өлсө, жахилият өлүмүндө өлөт деген хадис бар экен, кимге байат беребиз дейт? Сооронбай Шариповичке байат беребиз. Падышабыз ошол, намаз окуйт, алхамдулилла. Эми тентек жөнтөгү менен эл болот экен, ар кандай кээлер чыгып калат экен, бирок кой аксагы менен 100. Кудайга шүгүр, намаз окуган, арак ичпеген падышабыз бар. Сыймыктанабыз. Эми көп сүйлөп мактана бербеген киши экен, иштеп көрсөтөт экен. Ошо кечке мактана берүү шарт деле эмес да. Ошого эле көнүш керек. Биз көнүп алганбызда экономика өспөйт, башка кечке ушундай кыймылдап, кечке ушундай провокация менен жашап көнүп алганбызда, чото жакпай атат, тып эле болуп атат. Анткени бар бекерчи болуп алган, бекерчибиз бизчи. Ушуга деле көн да, амал кылганга үйрөн да. Качан көрсөң айтышып аткан, деп ат болгон гүү болуп көнүп алганбыз бар. Саясатчы болуп кеткенбиз да бизчи. Токтотуш керек мындай маселени, болду. Кечке сөз болуп туруштун кереги эмне бизге? Саясий игра жок экен. Тынч иштеп, камайт экен, урунду камайт экен, туура иштет экен, жакшы киши экен. Ошого көнүш керек болду кыргыздар. Кечке ушун жүрө беребизби, кандай? Адамдар падыша болуп калса эмне кылат? Аластат адамдарчы. Bir күн муну урушуп аткан, муну айтышып аткан, ошону карап отуруп, муну карап жаз болот, муну карап күз болот, кайра жаз болот, 6 жыл бүтүп калат, кетип калат, ошо менен эчтеге жок калып кете беребиз да. Алданып калганбыз бизчи. Адамдар бизди вагонго киргизип, занавесканы жаап, өзү рейс ушунча эле. Бия кайдап берип, кеттабыз деп ойлой беребиз да. Азыр токтотуп ачып кой терезелерди. Ушинтип эле турабыз, иштегиле деп атат. Ошого көнбөй атабыз да. Бизге перданы жаап түшүрүп, кетип атабыз деп, нары түртүп, бери түртүп, нары түртүп, бери түртүп берсе, ой жакшы экенбиз, отура берет элек да. Алдангандын кимге кереги бар? Чынбы? Чоңой иш керек. Устазды урмат кылуу, зиярат кылуу жөнүндө. Кээ бирлер чакырат, устаз келип кетиң деп. Мисалы үчүн мен барсаң төргө чыгарат да. Анан баардык майпаңдап жеп атат да, сага суроо берет, өздөрү жей берет. Эмне деген урмат? Эми жеп бүтүп суроого жооп бер, жейин десең, мындай суроо бар деп дагы жеп атып сурап. Маскара боз, эмне бул? Чайга сабак мечитте болот да. Айтсаң капы болот да. Биз тамак жегенче сүйлөп бериң деп. Андай бул тамакка жөн тамакка чыкыр, суроо бербей жерде. Суроо мечитте болот да. Мечитте өзүңүн ордунда отурганда сүйлөйсүң. Имам Малик көчөдө кетип алса, бирөө сураса, колунан жете эле алат экен, келип отургузуп коюп, селдесин оруп, көзүнө сурмасын коюп, креслого чыгып туруп, айт дейт экен. Илимдин орду болот да. Сен жеп аткан чайхана. Сенден мурда нас чеккен, андан мурда бирдеке отурган, андан мурда катындар отурган, андан мурда дагы голубойлор отурган аз көбөйүп кеткен шаарда мисалы үчүн. Андан леспе ошол жерден сенден маселе сурашат отуруп алып. Мындай болбойт да. Сен маселеге келишиң керек, барылбайт маселе. Чыкыртып алып ушинтип сурап кое турган болуп. Урмасаң жөн урматтай бер, урматтып бер туган. Макулбу? Адебе кичине түшүнүш керек бирнекенчи. Чыкырып алып өзү майпаңдап чөтөн сурап тук. Голый туруп алган дарат өтөбү дейт. Өтөт, бирок нежелательно. Адепсиздик да өтө берет дарат катары, бирок адепсиздик. Менин бир досум Москвада түрмөдө олтурат. Ошол жактагы берген тамакты жесе болобу? Бирок ал жердеги берген тамагы адал эмес экен, бирок жебесе ачка калат экен. Эмне кылыш керек? Өзү намаз окуйт. Дүйшөнбек ажы дегенибиз армияга 2 жыл барып, чай бөлкө менен кайтып келген. Жүрөт түптүрүп эле. 2 жыл. Эгер арам болсо жебе, күрүчүн же, жумурткасын же, капуста эти жок боршун ич, толук этин же, балыгын же, консерв балыгын же, сары майын же, нанын же, бөлкөсүн. Бөлкөм көп эле болуш керек, өлбөйсүн. Мына айттык, улут болуп кеткен дегенде. Пайгамбар алейхиссаламдын Алла Таала өзүдөн башкага сыйынууга,
уруксат бергенде мен аялдарды күйөөсүнө сажда кыл демекмин деп айтылды дейт. Айтылган хадисти уйдурма дейт. Токума аялдардын укугун тепсөө үчүн айткан деди. Хадистин уйдурма же сахих экенин, бул сахих хадис. Эгерде аял зат, адам аял затка мисалы үчүн да Аллахтан башка сыйынууга уруксат берилгенде күйөөңө сажда кыл деп буйрук элем. Бирок андай буйрук жок деп айткан да пайгамбарыбыз. Бул аялдын ошол эркектин мындай бир урматтаса үйдө сый болот деген сөз. Кайсыл үйдө аялдын бекем бийик чыкса, үйдө ынтымак болбойт да. Баарыбыздын аталары бар, апаларыбыз бар. Үйдө эркек кожоюн болгон үйдө бактылуулук болот. Ошон үчүн үйлөнгөндөр кыздарды издебегиле, эркектерди издегилесилер. Жакшы эркек болсо, эркек настоящий. Ошонун кызын алсаңар жакшы болот деген сөз да. Апасын көрүп алып алсаңар болбойт. Энесин көрүп кызын ал дейт го. Апасын көрүп алыш керек, качан апасы апа болгон болсо. Апасы ата болуп кеткен болсо, гендерин билет. Анда болбойт аны. Ажырашып кеткендар да бар го. Жөндөн ажырашып кеткен бар да. Апасы кетип калган мындай болуп. Атасы жакшынакай эле болсо, ошол дагы ниторак болот. Анткени кызына да ажыраштырганды үйрөтө бере турган болот. Түшүнүктүүбү? Ушинтип айтсам бирөө, "Міне биз ажырашкандар, міне биз" деп мага митингге чыгып, мен чындык айтып атам сага. Үй бүлөдө адам, балдар эркек менен аял чогуу жашап, эркек кандай, аял кандай, кимин ролу кандай дегенди билмейинче, анда кыйын боло берет, урматтуу бир тууганым. Эми кечирип койгула ажырашып кеткендер. Бирок чындыкты айтыш керекпи? Айтыш керекпи чындыкты? Ошол үйдө кыз апанын орду каерде, атанын орду каерде? Апам, атам эмне кылат дегенди билмейинче сен урматтай албайт да келипчи. Келип атасы дагы өз, апасы дагы өз болгон апанын кыздары келип, атасы да апасы да өз болгусу келе бергендер бар да. Сен өзүң ага бербейсиң эркектигин. Ал эркек болом дейт. Ошентип отуруп гендеринде равенство бернек, анан кийин гендеринде жанагыдай согуш болуп кетет да. Анан ажырашып пайда болот. Ошентип кете берет. Ажырашып кеткендер, ажырашып кетем дегендер көбүнчө ажырашкан үй бүлөнүн балдары болуп чыгат да. Анан мен айтам, туугандар, давай токтотолу ушуну деп айтам. Саңа чейин ажырашып келишкен, силер токтоткула, силерден кийинкилер ажырашпай турган болушсун. Силер чыдап койгулачы. Днепр деген дарыя болгон, о Москвада, билесиңер, согуш болгондо. Анан эсселдер кетип алса, эместерди кубалап, дарыяда ушундай экен, танка биринчи келип сууда калып кеткен көпүрө болуп. Кийинки эл үстүнөн өткөн танка ошойдон жок болгон, түшүндүңөр көпүрө болуп. Ошого курбанчылык силер болгулачы биринчилер. Ажырашпагылачы силер. Сен апаң гәлдир экен, гәлдир деген билесиңерби? Мындай нито деген сөз. Илгери хит болгон Гәлдирбай деген жанагы Жантөрө менен эме сатып алды ип менен Бөдөш Мамыровдун ортосунда Гәлдирбайлар деген сөз хит болуп кеткен да, ошого айтып атам. Гәлдирбай болбогулачы силер. Силер чыдагыла ажырашпагыла, силердин бал ажырашпай калат деген сөз да. Ажырашса болот экен деген түшүнүк болуп кетет. Стамбулда Азия менен Европаны бириктирген чоң асма көпүрө бар. Анан көркөм көпүрө. Анан сүйүүгө жетпей калгандар көпүрөдөн боюнча өлүп калат. Анан жазып кетет. Мен жетпей калдым деп жазып чыгып коет. Анан Стамбул журнал шарак чыгарат. Жетпей калган үчүн асын өлдү деп. Аны уккандын бардыгы жетпей калса асын өлө берет экен да. Анан бир акылдуу айтыпты, туугандар келгиле, асыны өлгөндөр өлө берсин, өлүп кетсин, ошол өзүндө жазбай эле коелу ушуларды депчи. Жазбай койгон экен, боюнча өлгөндөр азайып өстүрдү. Неге? Адам көргөнүн кылат, укканын кылып, адам көргөнүн кылат. Мен уккандан бир көргөн. Ажырашканды көрсө демек болот экен деген түшүнүк калыптанып калат, ажырашамды кайрага айта берет да. Эми туура уруп күнүгө кубалап, тартканда сөйкөс чырылып кетип, тиштер андайга жашаганга болбойт. Кызды коргулбаш керек. Арак ичип кеткенде жинди болгондор. Бирок нормаль эле күйөөдөн деле ажырашам дегендер бар да. Аларга Кудайдын каргышы болот. Бирок алар эмне? Апам ажырашканго, атам ажырашканго, менге эмнеге болбойт деген түшүнүк калыптанып калат да, боло берет деген. Ошого келгиле чыдап, ажырашпай чыдайбыз, а кийинки муун ажырашпаган муун болот да. Тамам? Шундай. Бул хадис сахих хадис. Аят менен шун устаздан аят менен эркектин акылы аял менен бирдей дейт. Далил Курандан алып келет, негиз андай эмес го биздин билишибиз боюнча. Сахих хадис бар.
erkeklerin akıl ayaldardыкынан көбүрөөк деген. Бирок бардыгыныкы деген эмес. Кээ бир аялдардыкы бар, көп эркектикинен көп болот да. Көбүнчөсү ушундай. Табиат ушундай жараткан. Нобель сыйлыгын алгандарды карап көргүлө, аялдар саны аз. Нобель сыйлыгы бизге тиешеси жок, эч кандай Куранга тиешеси жок. Нобель сыйлыгын алсаңар, аялдардын саны аз. Дүйнөлүк математик эркектерди алсаңар, аялдардын саны саналуу эле. Физик алсаңар, аялдардын саны саналуу эле. Шеф поварлар аялдардын саны саналуу эле. Мастер тигүүчүлөр аялдардын саны саналуу эле, урматтуу бир тууганым. Демек, Кудай Таалам аялдарды буга жаратпаптыр. Алардын миссиясы андан дагы чоңураак миссия бала тарбиялайт деген сөз экен да. Аялдын полушария мээси эркектикинен бөлөкчө. Ал аныкталган маселе. Ачып карасаң бөлөкчө, аны мээси бөлөкчө. Ал бөлөкчө ал. Ошону айтып койгон, аялдыкы бөлөкчө депчи. Ал аялды кемсинтүү эмес. Кудайым ошентип жараткан. Түшүнүктүү, урматтуу бир туугандарым. Ал сенде ойлоно албайт. Сен андай ойлоно албайсың. Ал сен боло, сен ал боло албайсың да. Бул кемсиндүү, бул чындыкты айтуу деген сөз. Бирөөнү эркек деп айттың, бирөөнү аял деп айттың. Аялды аял деп айтсаң чындык айткан болосуң да. Аялды эркек десең ачуусу келиш керек. Эркекти аял десең ачуусу келиш керек. Бирок эркек аялды аял десең туура дегенде эле мунун акылы аныкындай эмес деп айтсаң, бул деген айып эмес, урматтуу бир тууганым. Бул Кудайдын ушундай жараткан ошону. Аны факт да көрсөтүп берет, акыл да көрсөтүп берет, далил да көрсөтүп берет да. Ал айныбас чындык. Аллан адилеттүү деп билебиз. Эркекке акыл, аялга бир акыл берсе, эркекке 9 акыл, аялга бир акыл берсе, адилетсиз болуп калбайбы дейт. Адилеттүүлүк ошондо, урматтуу бир тууганым. Сенде бир уюң бар, бир коюң бар, анан 3 бөдөнөң бар. Бир боо чөптү адилеттүү 3кө бөлүп салып койсоң болбойт да. Уйга бир боо беде салышың керек, силос. Буга мындай, буга деген таруу салышың керек. Адилеттүүлүк мына ошондо болот, урматтуу бир тууганым. Түшүнүктүүбү? Адилеттүүлүк деген, эгерде ошондой кылып койсоң, адилеттүүлүк кылган эмес болуп каласың да. Элестетип кой, эки эркекке үйлөнүп атат, экөө бала багып атат. Окшошпойт да, болбойт да. Бала бакканда, ыйлаганда бирөө ойлонсо, бирөө чуркап барыш керек болот. Айткылачы, 90% апа карайбы, ата карайбы балдарды? Апа карайт. Анткени апа чыдап тура албайт. Андагы мээрим эркекте жок, урматтуу бир тууганым. Эгерде аялды акыл азып шылымдасаң, эркекте мээрим азып шылымдаш керек болот. Ташпоор деп шылымдаш керек болот да. Эркекте турат, бирок аялда 90% турат да. Көрдүңөр, урматтуу бир туугандар. Демек, адилеттүүлүк, абсолюттук адилеттүүлүк мына ушул жерде. Менин суроом төмөндөгүчө. Төмөндөгүдө качан ичинде бар экен? Вообще крутой экен, мунун кат жазгандары бардыгы. Мындай мен эч мындай эме калтырбай, мындай жылчы калтырбай кетип атат да, карачы. Биз сизди сагындык дейт. Алла, мен да сагынып кеттим, карачы. Саякатчы бака болуп кетип, каяктарга кетип калып. Мен бир тууган иним кеттим мынакей. Менин бир тууганым деш керек болчу, көрдүңбү? 3-класс өтө сүйкүмдүү. Бир туугандардын өзгөчөлөнүп турат. Аты Нур Теңир. Атын өзгөртүү шарт эмес. Нурулла дегендей сөз. Теңир деген Кудай деген сөз. Нурулла дамла, Нур Теңир экөө бир эле сөз. Теңирчилер эле ошондо бузуп алды Теңир деп эле. Теңир деген Кудай деген сөз. Биз кыргызча Теңир берди деген сөз бар. Теңирим жалгасын деген сөз, Кудай жалгасы деген сөз эле, урматтуу бир тууганым. Ошого Нур Теңир деген бул Нурулла деген сөз. Түшүнүктүүбү? Бирок кыжалат боло берсеңиз, эми бар түшүнбөйт. Атың Нур Теңирби? Теңирчисиңби? Деп анан айта бере турган болсо, чоюн өмүр алдастан сары кылыптан да өзгөртүп коюш керек, Нурулла деп коюш керек болду. Пайгамбарыбыздын хадисинде бүгүнкү күнү кечээги күнүнөн жакшы болбосо, ага азап болсун деген. Бизде андай болбой калат. Кээде чоң жыйналыштарда көп адамдарга келим айтасың, андай учур дайым боло бербейт экен. Анан бүгүн андан дагы көп адамга айтышым керек деп ойлонуп додуруп калабыз. Дагы бир мисал, алыс сапарга чыккан күндөрү көп зикир толтурабыз, анан эртеси күнү анчалык болбой калат. Ушул боюнча жакшылап түшүндүрүп бизге мотивациялык насаатыңызды айтып койсоңуз дейт. Жакшылыктын эшиктери көп болгондой эле бүгүнкү күнгө окшобогон таптакыр бөлөкчө. Күнүгө зикир болчуш болуп калат, урматтуу бир тууганым. Жок, сен бүгүн башкача жакшылык кыл деген сөз. Кошунага жакшылык кыл, бирөөгө жылмай деген сөз. Айтор жакшылыктан үмүт үзбө деген сөз, урматтуу бир тууганым.
Анан бүгүн 1000 зикеттен 1001 зикет десең, анда эртең барганда 10 жылдан кийин миллион зикет толтургуча туалетке барып отура бересиң мисалы үчүн. Жок, ар күнү жаңылыктын эшигин издей бер деген сөз да. Түз маанисине түшүнбөсөң аны, дайыма жакшылыкка умтул деген маани. Чектелип калба. Адамдарга ыйман жеткирип жаткан учурда үнүңдү каттуураак чыгарып, башкалар дагы угуп ыйманга келишсин деген ниетте айтса болот. Жыйынтыктоочу суроом ниет боюнча. Сиздин сабактарыңыздын көпчүлүгүндө ар бир жасаган ишиңди Кудай үчүн деп жада калса эшикти ачып жапканда дагы ниетти түздөп туруу керек дегенсиз. Менде андай болбой калат. Мисалы үчүн намазды окууда сооптуу иштер жасоодо ниетти түздөп рахат алам, бирок ар бир ишимде андай эмес. Ушул боюнча дагы мотивациялык насаатыңызды айтып койсоңуз, баса биз Шарияр китеп боюнча конкурска катышканбыз, ошонун ичинен айрым бир сөздөргө түшүнбөй калуудамын. Мисалы биат кылуу деген, дин азар деген, анан дагы бир канча сөздөр бар болчу. Бизге дуа кылып коюңуз дейт. Урматтуу бир тууганым, могу жанагы ошо аракет кылуу керек деген сөздү өмүр бою аракет кылыш ниетке деген сөз. Ошон үчүн мен ушундай болбойт дебеш керек. Анткени өмүр астында аракет кыла бериш керек. Анан дин азар дегени, дин безер дегени. Кыргызча сөз бул жанагыда фасык дегени, конченый фасык деген сөз. Анан биат кылуу дегени, ага деген жанагыда барып эмне, жанагы эмне деп коет жанагы бизде? Президенттик эмне деп коет эле? Инаугурация. Ошо. Биат берүү, кол берүү деген сөз. Аллахым кичи ажылыгыңызды кабыл кылсын. Тайнебизге кылдык. Бул ажылык өткөн апабызга кылганбыз, буну тайнебизге кылдык. Чоң энебиз андан мурда ажылык кылганбыз бир убакта, акырында ушинтип кылып келатабыз да. Аллахым устат ата-энем мени күздө бир кыз менен тааныштырышты. Ал кыз мага макул келди. Бирок ал кыздын үйүндөгүлөр жарым жыл үй бүлөгө жардам бересиң деп күтө тургула деди. Мына ошентип ошол убакытта келди. Устаз, эки тарап келишип ыраазы болуп, кыз Москва туура эле Бишкекке бүгүн түнү келет. Анын бул жакта күбөгө өтчү эч кимиси, күбө бир эле күбө, күбө эмес, күбө. Күбөгө өтчү эч кимиси жок экен. Ушунда күбөдө бирөөнүн менчиги болуш шарт эмес. Любой адам күбөгө өтө берет. Бирок мусулман таква болуш керек, Менин күбөм, сенин күбөң деген таң кала бересиң. Менин күбөм бияка, сенин күбөң бияка деп. Андай күбө жок, күнөө общий эле күбө деген деп эле айтамчы. Ошого намаз окуган келсең ушуну бар күбө мисалы үчүн. Күбө деген тааныш болуш, тууган болуш шарт эмес. Мусулман адам таквадан болуш керек. Эки эркек же бирик эки аял болуш керек. 4 аял өтпөйт деген сөз. Күбөгө өтчү эч кимиси жок экен. Ушундай учурда эмне кылам? Мен жумушума байланыштуу азыр учурда үйгө ошко бара албайм. Анын үстүнө көптөн бери сиз менен никемди кыйып берсеңиз деп ниет кылып жүргөм. Эртең саат канчада убакыт ажырата аласыз биз үчүн? Ушул номерге кабарлап коюңузду өтүнөм дейт. Эртең келсеңиз бизде берде 23 күбө бар, иншалла талебелер бар. Күнөө ишке барбайын деп биринчи эле никебизди кыйып берүүңүздү каалайт элем. Себеби анын эч кимиси жок, өзүм күтүп алышым туура келип атат. Никебизди кыйып, ак батаңызды берип, үй бүлөгө кандай улуу нерсе экенин мээбизге куюп берсеңиз. Никеңизди кыйып беребиз. Эртең деген кайсы күн? Эртең деген дүйшөмбү. Эртең сиз мен саат канчада университет канчада саат бар биздики? Лекция. Усулифта. 4-курс. Канчада? 11-де экен да. 10:30-га келсеңиз болот университетке. Макулбу? Университет никеңиз кый, Ислам университетине келиңиз. Анан аэропортко тосуп барганда ушунча шариятка ылайык болуп аткан болсо, жаныңызга досторуңуздан бирөөнү ээрчитиңиз, жанында аялы болсун. Макулбу? Өкүнгө жетип келбеген, аялы чогуу алып келсин. Анан ошо нике кыйганда жетелеп кете бересиз. Ошого чейин тиги аял коштоп барсын аны. Анан ошону жанагы муну айтып атканыбыз ата-энеси макул да кызгачы. Ошон үчүн ата-энесинин макулдугу болгон үчүн валиси болгон никени кыйып беребиз иншалла. Бирок баары таза кеткен жакшы турматтуу бир туугандар. Никеге чейин кичине сүйлөсөң кийин зыян тартасың. Ошон үчүн биринчи күндөн баштап адал жол менен келсе бакыт болот. Ошон үчүн барганда ошол досторуңуздун аялдары менен барсын, аял киши аял тосуп алат. Анан сүйлөшүп анан биз бияка барып келели деген жок ошо. Яни никеден анан сүйлөшө бересиз, бара бересиз калаган. Бу жерде суроо олуттуураак экен, ошон үчүн мындай бир
айтат да Алланын алдында турабыз дегенде Аллахтын асты деген сөз жок го дейт. Аллахтын алдында деген сөз, урматтуу бир тууганым, ал мында алды деген сөздү түшүнбөш керек бул жерде, Кудайга сурак беребиз деген сөз. Кудай бизди сурайт деген маани. Алдан алдында турганда кантебиз дегенде туура Аллахка алды аркасы деген сөз айтылынбайт да. Бул макулукатта айтылган маселе. Бирок Алланын алдында деген сөз Кудайга сурак бергенде деген маани. Да? Анан экинчиси ят сак деген түшүнүктөр акыйда боюнча экен. Мази нажасатка киреби? Мен 18-демин. Анан жаман ойлор келген мази чыга берет экен дейт. Эгер нажас болсо үйдө эмес убакыттарда суук кийимди тазалап албай окуган намазканда. Эми мази деген бир чыны чыкпайт да. Мази деген аз эле чыгат да. Ал деген мында көп булгабагандыгы үчүн аны менен намаз окуса боло берет. Анан 2-3 күн чогулуп кетип анан көп болуп кетсе анда болбой калат. Ага үйгө барып каласың деген сөз болот. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Kudayım şermende kılbasın. Bir rahmet var.